श्रीमद जगद्गुरु श्री स्वामी महाराज की जय। नेहमी हसतमुख रहा, जीवन बदलेल। श्री अभिनव मृत्युंजय महास्वामीजी नाईंग्लज येथे प्रवचनाची सांगता। नेहमी हसतमुख राहावे, यामुळे जीवन वाढते आणि मुखाला सौंदर्य वाढते। ते हसल्यामुळे त्यासाठी नेहमी हसत राहावे। ब्युटी पार्लर स्त्रियांच्या चेहऱ्यावर 3 तास सुंदरता दिसते, त्यानंतर पुन्हा मूळ रूप प्राप्त होतो। पण जर मनुष्य हसतमुख राहिल्यास जीवन वाढते आणि सर्वांचे आपल्या सोबतचे संबंध देखील दृढ होतात, असे मत मनकमाडचे अभिनव मृत्युंजय महास्वामीजी यांनी व्यक्त केले। ते नाईंग्लज तालुका चिकोडी येथे आयोजित प्रवचन कार्यक्रमाच्या सांगता प्रसंगी बोलत होते। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व प्रवचनकार परमपूज्य चिद्वनानंद महास्वामीजी जोडकुरळी हे होते। ओम नमः शिवायचा प्रचंड गजर, गावातील सर्व रस्त्यांच्या वर दोन्ही बाजूला रांगोळीचा सडा आणि प्रचंड पुष्पवृष्टी। यातून गावातील प्रमुख मार्गावरून श्री सिद्धारूढ महास्वामीजी यांच्या मूर्तीचे भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। या मिरवणुकीत महिलांची प्रमुख उपस्थिती होती। सर्व महिला हातात आरती व डोक्यावर कुंभकलश घेऊन मिरवणुकीत सहभागी झाले होते। सायंकाळी 6 वाजता करंडोळीच्या निनादात आणि ओम नमः शिवाच्या प्रचंड गजरात गावातील प्रमुख मार्गावरून मिरवणूक काढण्यात आली। रात्री 7:30 वाजता मिरवणूक सरकारी उच्च प्राथमिक कन्नड शाळेच्या भव्य मैदानावर आणण्यात आले। या ठिकाणी श्री चिद्वनानंद महास्वामीजी यांच्या हस्ते श्री सिद्धारूढ महास्वामीजींच्या मूर्तीचे विधिवत पूजा व अर्चा करण्यात आली। यावेळी संगीत भजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। अभिनव मृत्युंजय महास्वामीजी पुढे म्हणाले, उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजमध्ये महाकुंभमेळा सुरू असून नाईंग्लज येथील वातावरण महाकुंभमेळ्यासारखे झाले आहे। नाईंग्लज गावात आल्यानंतर महाकुंभमेळ्यात सहभागी झाल्याचा अनुभव येत आहे। मनुष्य क्षमा करावा आणि क्षमा मागावा, यातून तो मोठा होतो। क्षमा मागणारी व्यक्ती कधीही मागे पडत नाही। आज भारतीय संस्कृतीचा आणि संस्काराचा लोप होत चालला आहे। त्यासाठी महिलांनी संस्कार आणि संस्कृती जपावे। प्रत्येकाने मोबाईल योग्य वेळी आणि योग्य कामासाठी उपयोगात आणावा। जर आज मोबाईल बंद केल्यास 70% नागरिक वेडे बनतील, तर फक्त 30% नागरिक जे भक्ती मार्गात आहेत तेच व्यवस्थित जगतील। जगातील सर्व अज्ञानी लोकांना ज्ञानाकडे नेण्याची ताकद स्वामीजींच्या हातात असून सर्वांनी जीवनात पुण्य प्राप्त करण्यासाठी जप नाम करावे असे सांगितले। यावेळी चिद्वनानंद महास्वामीजी यांनीही आशीर्वचन करून 17 डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या श्री सिद्धारूढ महास्वामीजी यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित प्रवचनाची सांगता आज होत असून चिकोडी तालुक्याच्या पश्चिमेला सिद्धारूढ महास्वामीजींचे भक्त मोठ्या प्रमाणात आहेत। पण सिद्धारूढ महास्वामीजींच्या जीवनचरित्र प्रवचनाचे आयोजन केल्याने भक्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे सांगितले। शिवाय नाईंग्लज गाव एक दिवस धार्मिक गाव बनेल असे सांगून संपूर्ण 1 महिना नियमित प्रवचन आणि महाप्रसादाचे वाटप केल्याने नाईंग्लज गावातील नागरिक ते अत्यंत भक्तिप्रिय झाल्याचे सांगितले। यावेळी धुळगणवाडीचे राष्ट्रपती पदक विजेते निवृत्त शिक्षक AS पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले। रात्री उशिरापर्यंत सदर कार्यक्रम सुरू होते। कार्यक्रमानंतर उपस्थित स्वामीजींच्याकडून महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले। तब्बल 5000 पेक्षा जास्त भाविकांनी महाप्रसादाचा व प्रवचनाचा लाभ घेतला। यावेळी परिसरातील भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। SB नेर्ले यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले। धन्यवाद।
ಆದರೆ ನಾಯಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೇವರ್ಕುಳಿ ಮಠದ ಸೇವಾ ಹುಡುಗರು ಪಾಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ 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 ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹರ 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 ಹರಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹರ 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 ಹರಾಯ ನಮಃ ಹರ 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 ಹರಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹರ 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 ಹರಾಯ ನಮಃ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಮಂಗಲಂ ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಏತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಶರಣರ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈಲಾಸವೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸವೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಲವೇ ಜನ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನಿಸುವಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರು ಆರಂಭಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಯಸ್ಸಿನ 40 ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢಪ್ಪವರು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶಿವಾವತಾರಿಗಳವರು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಂಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಅದು ಜೋಳಕರುಳಿ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ.
ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೈಲಾರ ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಹಲವು ಮಾತೇನು ನೀವರಿದು ಪಾದವನಿಟ್ಟ ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಜೋಡು ಕುರುಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೆಲವನ್ನ ತುಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ನಾಯಿಂಗ್ಲದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವ ನನ್ನದು. ಈ ಆವರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ಶಾಲೆಯ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ABCDಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಣಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ, ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದೊಳಗ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಗಳು 1ನೇ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಳಗ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದು ಜೋಡು ಕುರುಳಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಯಾಗ ಶಿವಯಾಗ, ನನ್ನ ಯೋಗ ಕಾಯಕ ಯೋಗ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಭಕ್ತಿಯ ಪಕ್ಷ, ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ವಿವೇಕ ವೇದಿಕೆ, ನನ್ನ ಜೈಕಾರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜೈಕಾರ, ನನ್ನ ಈಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮೃತ್ಯುಂಜೇಶ್ವರ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರನ್ನ ತಪಸ್ವಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪನವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢಜ್ಜನವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನಾಹಿಂಗ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸದ್ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢಜ್ಜನವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕೋಳಿ ಅಪ್ಪವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದವರು ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣ. ಒಂದು ವಿತಾಪಹಾರಿ ಗುರುಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿ ಗುರುಗಳು. ಜೋಡ್ಕೋಳಿ ಅಪ್ಪವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿತಾಪಹಾರಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ. ಜೋಡ್ಕೋಳಿ ಅಪ್ಪವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯರ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಚಿದ್ಗನಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಬಂದಿವಿ, ಅಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಬಂದಿವಿ, ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾವ ಅತಿಥಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಸಂಗ ಹಿರೇಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬೇಕಾದವ್ರು ಅದು ಬಗ್ಸುವಂತ ತಾಕತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸಾರಾ ಸಗಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15-20 ನಾನು ಮಾನವಮಿಂದ ಚಲುವಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಮಾನವಮಿಂದ ಚಲುವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತಂಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಶನಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ 9 ವರ್ಷದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 6 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಮೂರು ಹೋಗಿ ಬಂದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕಾನ ನೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಈಗ ವಿನೇಶ್ ಅಜ್ಜವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವಲ್ಲ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತೀವಿ. ಯಾರು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾನ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಿಂದ ಕುಂಭಮೇಳದ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು.
ಕಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 16 Pro ಬರೋದನಿ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ 16 Pro ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅವಾದ್ರೆ ಅವು 13 Pro 16 Pro ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾವ 1,35,000 ರೂಪಾಯಿ 1,50,000 ಮಟ್ಟ ಐತದ ರೊಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಆಪಲ್ ಫೋನಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದರದ ಕಿಮ್ಮತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಬರೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಯಾಗಿರುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕುಂತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅದಾವ ಇವನ್ನ ಯಾರು ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫೋನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗಿನ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಕಿವಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋರು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಂದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಬಂದಾನ ಅಂದಲಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುವಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅದಾವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬರಾಗ ನೋಡ್ಲಾಕ ಕಾಣಲಾರ್ದಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ತಾಕತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव श्रीमद्जगद्गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज की जय श्रीमद्जगद्गुरु गुरुनाथारूढ़ स्वामी महाराज की जय सकल साधु संत महाराज की जय ये तातारूढ़ परमहंस सद्गुरु महाराज की जय श्री गुरु बसवराज मुक्तिनार्य परमहंस सद्गुरु महाराज की जय श्री गुरु बसवराज देशिकेंद्र परमहंस सद्गुरु महाराज की जय जय मंगलम जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव ನೈಂಗತೀತ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ನೋಡಕ್ ಅಷ್ಟ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪನೇ ಊರು ತುಂಬ ಬಂತೇನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ.